परम शांति में आज ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब संपूर्ण ब्रह्म अवस्था किसकी होती है? आजकल कई लोग थे ना कि पर ब्रह्म परमेश्वर, तो आत्मा की निराकारी स्टेज संपूर्ण ब्रह्म, निराकारी स्टेज ही संपूर्ण होता है। कई आत्माएं, जैसे कई लोग तो मानते ही नहीं है कि निराकारी आत्मा की स्टेज होती है, निराकारी दुनिया होती है। जैसे कबीरपंथी हैं तो वो निराकारी स्टेज को नहीं मानते, पूर्ण ब्रह्म निराकार नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म की मैं थोड़ी बात करूंगा। पूर्ण ब्रह्म माना निराकारी आत्मा की निराकारी अवस्था, माना आत्मा की बीज रूप अवस्था, आत्मा की संपूर्ण स्टेज, निराकारी स्टेज, चैतन्य अवस्था की संपूर्ण स्टेज निराकार, जिसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो आत्मा की निराकारी स्टेज वाली आत्माएं जो हैं, वही संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म को, जो परम पद, वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप निराकारी स्टेज, बीज रूप अवस्था, आत्मा की अनादि अवस्था। आत्मा की अनादि अवस्था मतलब आत्मा का जब क्रिएशन हुआ, आत्मा की जब रचना हुई, उसी मूल अवस्था, आत्मा की वही स्टेज, आत्मा का मूल स्टेज है, आत्मा का अनादि स्टेज, उसकी मूल स्टेज रूप आत्मा, बीज रूप अवस्था, निराकारी स्टेज। तो आत्मा जैसे शिव की आत्मा है, चाहे 104 कला की शिव की आत्मा, तो निराकारी स्टेज में वो परम धाम में होती है, तब वो पर ब्रह्म होती हैं। महाशिव की आत्मा भी जब महापरम धाम में होती है तो पर ब्रह्म होती हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर, जो आत्माएं निराकारी स्टेज को नहीं जानते, नहीं मानते, वो वास्तव में संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी आत्मा की तीनों को स्टेज को, निराकारी स्टेज को नहीं जानते, मानते। आत्मा की निराकारी स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है, जिसको पर ब्रह्म, पूर्ण अवस्था, आत्मा की पूर्ण अवस्था है। तो वो जब तक नहीं जानेंगे, मानेंगे, तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और आत्मा को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो आत्मा चाहे आकारी दुनिया में, चाहे विष्णुपुरी में हो, चाहे शिवपुरी में हो, तो भी उसको आत्मा की तड़पन रहेगी। चाहे आत्मा विष्णुपुरी में हो, चाहे शिवपुरी में हो, तो भी आत्मा की तड़पन रहेगी। वो चाहेगा कि मैं अपनी संपूर्ण स्टेज में जाऊं, मगर उसको ज्ञान निराकारी स्टेज का नहीं है। जब तक निराकारी स्टेज का ज्ञान नहीं है और वो विष्णु को मान के चली गई, आत्मा यहाँ से विष्णु मान के विष्णुपुरी में चली गई, कोई शिव को मानकर शिव शक्तिपुरी में चली गई ऊपर के, मगर उसको निराकार का ज्ञान नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो वो आत्मा में तो अंदर से तड़पन होती है और कमी महसूस होती है कि मेरे आत्मा में कमी है, मुझे कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तो जब आत्मा को ऊपर के लोकों में भी जाती तो उसको ज्ञान मिलता है कि संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर का निराकारी ज्ञान आत्मा की संपूर्ण स्टेज है। जब आत्मा वो ओरिजिनल स्टेज में निराकारी दुनिया में जाती हैं, पर ब्रह्म बन जाती हैं, संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन जाती हैं, संपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बन जाती हैं, तब उसको मन को शांति मिलती है कि सब सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और आत्मा अपनी अनादि स्वरूप में, आत्मा बीज रूप अवस्था में आ जाती है, तब उसको मन की शांति मिलती है, तब परमानंद स्वरूपम होती है। तब आत्मा परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम का आत्मा अनुभव कर सकती है। मगर यहाँ मनुष्य अवतार में जब आत्माएं ज्ञान लेती हैं, आत्माएं निराकारी स्टेज का अनुभव करती हैं, आत्मा मैं निराकारी, मेरे अनादि स्वरूप को याद करती हूँ, आत्मा अपने परमात्मा को याद करके परमात्मा से पावर लेकर अपने अनादि स्वरूप को आत्मा याद करती है। तो अनादि स्वरूप जो होती हैं, वो याद करने से, आत्मा का निराकारी स्टेज याद करने से आत्मा की उन्नति बहुत जल्दी होती है। आत्मा की उन्नति एकदम निराकारी स्टेज, एकदम मैं निराकार हूँ, और आत्मा तो कहाँ रहती है पता ही है। आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर आत्मा माइंड द्वारा शरीर को चलाती हैं, ये तो सब जानते ही हैं। तो मगर साकार में रहकर भी निराकारी स्टेज का अनुभव करना, मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि मैं अनादि स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप, आत्मा का अनादि स्वरूप। तो आत्मा का अनादि स्वरूप, वो आत्मा कहाँ से आई, क्यों आई का, ये सब ज्ञान उसको इमर्ज हो जाएगा। अनादि स्वरूप जितना जितना आत्मा इमर्ज करेगी, आत्मा बुद्धि में अनादि स्वरूप में रहेगी, बुद्धि से साकारी मृत्युलोक में भी, मनुष्य रूप में भी बुद्धि से ऊंचते ऊंच परमधाम में याद करेगी, निराकारी स्टेज को, अपनी अनादि स्वरूप की स्टेज को याद करेगी, तो उसकी उन्नति ज्यादा होती है। इसलिए आत्मा का निराकारी स्टेज या परब्रह्म परमेश्वर का स्टेज, निराकारी स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। वो तो
सब कोई ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, मतलब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान तो शास्त्रों में भी पूरा पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म को ज्योतिर्लिंग की पूजा करके ही करते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योति माना लाइट का, लिंग माना आकार, पर ब्रह्म परमेश्वर का पूजा करने का एक साकारी तरीका है। साकार में ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, ज्योति माना लाइट, लाइट का लिंग माना आकार, तो ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंग से फिर शिवलिंग हो गया। तो ये ज्ञान बदलता रहता है, हमेशा ज्ञान भी परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान की स्टेज बदलती रहती है। जैसे जैसे काल चक्र घूमता है, काल माना समय का चक्र घूमता है, ऐसे ऐसे ज्ञान का भी परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान हमेशा परिवर्तन धरती पर होता ही रहता है। आज जैसे पुराना ज्ञान और आज नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। आज दुनियाओं में चाहे लौकिक अलौकिक ज्ञान कितने बढ़ गए, कितने प्रकार के लौकिक ज्ञान है, इसी तरह अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, फिर एकदम अनादिकाल का ज्ञान, अनादिकाल। तो ये सब पूर्ण ब्रह्म की एक बात है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ బ్రహ్మ మరియు పరబ్రహ్మ గురించి, సంపూర్ణ బ్రహ్మ స్థితి గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈ రోజుల్లో చాలామంది బ్రహ్మ గురించి, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు గురించి అసలు తెలియటం లేదు. ఆత్మ గురించే యథార్థంగా తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్నే పూర్తి సంపూర్ణ బ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. నిరాకారి స్టేజ్ ఏ సంపూర్ణ స్థితి అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా అనుకునేవాళ్ళు నిరాకారి ఆత్మ స్టేజ్ ఏంటి, నిరాకారి ప్రపంచం ఏంటో కూడా వాళ్లకు తెలియటం లేదు. కొంతమంది అంగీకరిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కబీర్ పంథీ అంటే కబీర్ దాస్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ నిరాకారి స్టేజ్ని అస్సలు ఒప్పుకోరు. పూర్ణ బ్రహ్మ నిరాకారి రూపం కాదు అని అంటూ ఉంటారు. పూర్ణ బ్రహ్మ అంటే నేను కొంచెం మీకు వివరిస్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ అంటే ఏమిటి, సంపూర్ణ బ్రహ్మ యొక్క స్థితి అందేంటంటారు అనే విషయము విశదీకరిస్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. పూర్ణ బ్రహ్మ అంటే ఆత్మ యొక్క నిరాకారి స్టేజ్, అనగా ఆత్మ యొక్క బీజరూపీ స్టేజి, ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణ నిరాకారి స్టేజ్ అన్నమాట. చైతన్య స్టేజ్లో, సంపూర్ణ స్టేజ్లో నిరాకారి స్వరూపం ఉంటుంది. దీన్నే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని అంటూ ఉంటారు. అందుకనే సాధువులు మహాత్ములు సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు అహం బ్రహ్మాస్మి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఆత్మ యొక్క నిరాకారి స్టేజ్ కలిగినటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే సంపూర్ణ బ్రహ్మ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. పరం పదాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలు పూర్ణ బ్రహ్మ స్వరూపము, నిరాకారి స్టేజి, బీజరూపీ స్థితి, ఆత్మ యొక్క అనాది స్థితి. ఆత్మ యొక్క అనాది స్థితి అనగా ఆత్మ ఎప్పుడైతే క్రియేషన్ చేస్తూ ఉంటుందో ఆత్మకు రచన అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే నిరాకారి రూపంలో ఆత్మ యొక్క రచన కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మూల స్థితి. ఆత్మ ఏదైతే మూల స్టేజ్లో ఉందో ఆ ఆత్మ యొక్క అనాది స్టేజి పూర్తిగా సంపూర్ణ స్వరూపము, బీజరూపీ స్థితి, నిరాకారి స్టేజి. ఆత్మ ఏ విధంగా శివుడు గురించి చెప్తూ ఉంటారు. శివ్ పరమాత్మ, శివుడి యొక్క ఆత్మ అనగా 1 నుండి 4 కళల పవర్ కలిగినటువంటి ఆత్మ శివాత్మ అని అంటూ ఉంటారు. నిరాకారి స్టేజ్లో ఆయన పరంధామంలో ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆయన్ని నిరాకారి స్టేజ్లో పరంధామంలో ఉన్నప్పుడు పరబ్రహ్మ అవుతారు. ఇక మహాశివుడి యొక్క ఆత్మ ఆయన మహాపరంధామంలో ఉంటారు. ఆయన నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు 8 నుండి 12 కళల పవర్ ఉంటుంది. ఆయన్ని మరి మహాపరబ్రహ్మ అని అనొచ్చు. ఇలాగా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఏదైతే ఆత్మలు మరి చెప్పబడుతూ ఉన్నారో వారు నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే, లేకపోతే లేదు. అందుకనే అందరూ తెలుసుకోవటం లేదు, దీన్ని ఒప్పుకోవటము లేదు. వాస్తవంగా సంపూర్ణ జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల
ఆత్మ యొక్క 3 స్టేజెస్ను తెలుసుకోవటం లేదు, అంగీకరించటం లేదు. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్నే సంపూర్ణ స్టేజి అని అంటూ ఉంటారు. దీన్నే పరబ్రహ్మ పూర్ణ స్థితి, ఆత్మ యొక్క పూర్ణ స్థితి అని అంటూ ఉంటారు. ఎంతవరకైతే మరి దీన్ని తెలుసుకోరో ఒప్పుకోరో అప్పటి వరకు కూడా పూర్ణ జ్ఞానము అనేది ఉండదు. ఆత్మను ఎప్పటి వరకైతే పూర్తిగా జ్ఞానం అందదో ఆత్మకు, అంతవరకు కూడా గ్రహించను లేరు. ఆత్మ ఆకారి ప్రపంచంలోనూ ఉన్నప్పుడు, లేక విష్ణుపురిలో ఉన్నా కూడా, శివపురిలో ఉన్నా కూడా ఆ ఆత్మ తపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి శివపురిలో ఉన్న, విష్ణుపురిలో ఉన్న ఆత్మ సంపూర్ణ స్టేజి అనేది కాదు కాబట్టి నేను నా సంపూర్ణ స్టేజిలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఒకవేళ జ్ఞానము నిరాకారి స్టేజిలో లేకపోతే, నిరాకారి స్టేజ్కి సంబంధించిన జ్ఞానం లేకపోతే వాళ్ళంతవరకు నిరాకారి స్టేజ్ యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు. వారు విష్ణువుగా అంగీకరించి మరి వెళ్ళిపోవటానికి కుదరదు. ఆత్మ ఇక్కడ నుండి విష్ణువుని అంగీకరించినా, విష్ణుపురికి వెళ్ళినా, మరి శివుణ్ణి అంగీకరిస్తే శివశక్తుల్ని పూజిస్తూ శివశక్తుల పురికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అనగా పైకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ వీరికి నిరాకారి జ్ఞానం లేదనుకోండి, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క జ్ఞానం లేకపోతే ఆ ఆత్మ లోపల తపన అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. వారికి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది, నా ఆత్మలో లోపం ఉంది కొద్దిగా, మరి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ పైన లోకాల్లో కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జ్ఞానం లభించింది, సంపూర్ణ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క నిరాకారి జ్ఞానము సంపూర్ణ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే ఆత్మ ఒరిజినల్ స్టేజ్లో నిరాకారి ప్రపంచంలో ఉంటుందో పరబ్రహ్మగా అవుతారు, సంపూర్ణ బ్రహ్మస్వరూపంగా అవుతారు. సంపూర్ణ బ్రహ్మ అని అనేది అప్పుడన్నమాట. అంటే మనసు లోపల ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుందో అన్ని యొక్క కర్మ బంధనాలు తెగిపోతాయి. నిరాకారి స్టేజ్లోకి ఆత్మ వెళ్ళిపోయినప్పుడు, బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలిసినప్పుడు వారి యొక్క కర్మ బంధనాలని సమాప్తం చేసుకుంటారు. ఆత్మ తన యొక్క అనాది స్వరూపంలోకి, ఆత్మ బీజరూపి స్టేజ్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనసుకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. పరం ఆనంద స్వరూపంలో ఉంటుంది ఆత్మ పరమానంద స్వరూపంలో, నిజానంద స్వరూపంలో, దివ్యానంద స్వరూపంలో ఆత్మ అనుభవం అనేది చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనుష్య అవతారంలో ఆత్మలో జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మలో నిరాకారి స్టేజ్ యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఆత్మ లోపల నిరాకారి స్టేజి అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేయాలి. ఆత్మ తన పరంధామాన్ని స్మృతి చేస్తూ పరంధామం యొక్క పవర్ని తీసుకొని తన యొక్క అనాది స్వరూపం యొక్క ఆత్మను జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటే అనాది స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. స్మృతి చేయటంతో ఆత్మ నిరాకారి స్టేజిని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఉన్నతి చాలా త్వరగా కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఉన్నతి ఏకదం నిరాకారి స్టేజిలో ఉన్నప్పుడు నేను నిరాకారిని, ఆత్మ ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చానో అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది తెలిసిపోతుంది. ఆత్మ మరి మైండ్ సెంటర్ పాయింట్ లోపల ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది? మైండ్లో సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటుంది. ఆత్మ మైండ్ ద్వారా శరీరాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ సాకార రూపంలో ఉంటూ నిరాకారి స్టేజ్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మానవులకు జ్ఞానం లభించినప్పుడు నేను అనాది స్వరూపాన్ని, నేను ఆది స్వరూపాన్ని, ఆత్మ అనాది స్వరూపాన్ని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ యొక్క అనాది స్వరూపము, మరి ఆత్మ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకొని ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అనాది స్వరూపం ఎంతెంతగా ఆత్మకు ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుందో అంతంతగా ఆత్మ యొక్క బుద్ధిలో అనాది స్వరూపమే ఉండిపోతుంది. బుద్ధి నుండి ఈ సాకార మృత్యు లోకము, మనుష్య రూపము అవన్నీ కూడా వదిలేసి ఉన్నతోన్నతన పరంధామాన్నే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటుంది. భలే ఈ మృత్యులోకంలో ఉన్నా కూడా, మనుష్య రూపంలో ఉన్నా కూడా బుద్ధితోటి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామాన్ని జ్ఞాపం చేస్తుంది. నిరాకారి స్టేజ్ని పొందుతూ ఉంటుంది. తమ యొక్క అనాది స్వరూపము స్టేజ్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటుంది.
అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నతిని పొందగలుగుతుంది ఆత్మ. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజీ, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క స్టేజీ, మరి సంపూర్ణ స్టేజీ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు. ఈ జ్ఞానము అనేది ఎక్కడా లభించదు, అంటే పూర్తిగా బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది ఎక్కడా లభించదు. శాస్త్రాల్లో కూడా పూర్ణ బ్రహ్మ అని అంటారు, కానీ దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అనేది సంపూర్ణంగా లేదు. ఎందుకంటే పూర్ణ బ్రహ్మ అనేది జ్యోతిర్లింగంగా అనుకొని పూజ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. ఈ జ్యోతిర్లింగం అనగా జ్యోతి అంటే లైట్ స్వరూపం, లింగము అంటే ఆకారం, అనగా లైట్ స్వరూపంలో ఆకారీ రూపంలో ఉండే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క స్వరూపాన్ని జ్యోతిర్లింగం అని అంటారు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడిని పూజ చేస్తున్నాము అంటే ఒక సాకారికి ప్రతీక అన్నమాట. సాకారంలో జ్యోతిర్లింగాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు. జ్యోతి అంటే లైట్, లైట్ యొక్క లింగము ఆకారీ రూపంలో ఉంటుంది. ప్రకాశము అనేది సాకార రూపంలో ఉండదు కదా, ఆ ప్రకాశము ఆకారీ రూపంలో ఆకారీ ఫామ్లో ఉంటుంది. దానికి గుర్తుగానే వీళ్ళు శివలింగాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. లింగము అంటే చిహ్నము, గుర్తు అని అర్థం. అంటే లైట్ యొక్క ఆకారీ రూపానికి గుర్తుగానే జ్యోతిర్లింగాన్ని తయారు చేశారన్నమాట. జ్యోతిర్లింగానికి పూజ చేస్తూ ఉంటారు, శివలింగంగా దాన్ని తయారు చేశారు. ఒకప్పుడు జ్యోతిర్లింగం అంటూ ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అది రాయిలాగా శివలింగంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. శివలింగం అన్నా జ్యోతిర్లింగం అన్నా అన్నీ ఒకటే అని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం మారిపోతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సదా జ్ఞానం పరివర్తనాత్మకమైంది. సమయము, యుగము, మానవాత్మల యొక్క స్థితిగతులు, ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ను బట్టి జ్ఞానం స్టేజ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా కాలచక్రం తిరుగుతూ ఉంటుందో, కాలచక్రం సమయం యొక్క చక్రం, అంటే కాలచక్రం అంటే సమయం యొక్క చక్రం. ఇలా జ్ఞానం కూడా సమయం మారుతూ ఉంది, యుగాలు మారుతూ ఉంటాయి, పరివర్తన అవుతుంది ప్రకృతి, యుగము. అలాగే జ్ఞానం కూడా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం ఎప్పుడు భూమి మీద మారుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, పురాతనమైన జ్ఞానం ఉంది, ఈరోజు కొత్త జ్ఞానం ఉంది. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము. మరి ఇంతవరకు శాస్త్రాల్లో చెప్పింది, గురువులు, సాధువులు, మహాత్ములు చెప్పింది వేరుగా ఉన్నది. ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము, అంటే పరివర్తనాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని తీసుకురావాలి అని ఈ రోజుల్లో మరి కొత్త జ్ఞానం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రపంచంలో లౌకికం, అలౌకికం యొక్క జ్ఞానం గురించి వెతుక్కుంటూనే ఉన్నారు, బాగా పెరిగిపోయింది. లౌకిక జ్ఞానం అంటే స్థూలమైనటువంటి సైన్స్ యొక్క జ్ఞానం. అదేవిధంగా అలౌకిక జ్ఞానం కూడా పెరిగిపోయింది. అంటే జ్ఞాన ప్రచారం చేసేటువంటి సంస్థలు కానీ, గురువులు కానీ, వారి దగ్గరకు వచ్చిన శిష్యుల యొక్క మానసిక స్టేజ్ను బట్టి వారికి ఎంత చెప్తే అర్థమవుతుందో, వాళ్ళ కెపాసిటీ ఏంటో తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాని అనుసారంగా అలౌకిక జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో రకాల లౌకిక జ్ఞానం ఉన్నట్టే అనేక రకాలుగా అలౌకిక జ్ఞానాలు వచ్చినాయి. మరి ఇప్పుడు చెప్పబడేటువంటి బేహద్ బాపూజీ చెప్పేది పారలౌకిక జ్ఞానం, అనగా ఏకదం పూర్తిగా అనాది కాలం యొక్క జ్ఞానం. అనాది కాలము అంటే సృష్టి ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి బేహద్దు ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానము, అది పూర్ణ బ్రహ్మ యొక్క విషయము. అందుకనే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు బేహద్ బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్కే బేహద్ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకొని మరి జీవితంలో ధారణ చేయండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి హిందీ, తెలుగు వీడియోలు, అద్భుతమైనటువంటి మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, అనంతభాయ్ వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు మీ యొక్క నోటిఫికేషన్ సెల్ ఫోన్లో మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీకు ఈ వీడియో, ఈ జ్ఞానం సంబంధించిన పార్ట్ మంచిగా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి. ఎవరికన్నా జ్ఞాన సందేశం ఇవ్వాలి అని భక్తులకు, జ్ఞానులకు ఉంటే మీరు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందించండి వారికి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.